الملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم نور تبشيراتي وسعي ومؤلتي وبري وبفوزي وترسل قلبي علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وذلتي وتنظر لي في كل حال ولمحة تنجي بها منها في يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تجمع كل صدري ويسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام أحبكم بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشر ذي شر بالإنس والجنة بفضلك بشرني بحسن مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأسراره ثم أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء وعلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم أحمد الله عند سيدنا محمد بن علي وعلوي وثم إلى الشيخ عبد الرحمن بن محمد السداء والشيخ علي بن أبي بكر الصقر ثم أرسلوا إلى أنفاس عمر أكرم النقاص والشيخ علي بن عبد الله بارس وثم إلى رسول بالرشاد وغوث العباد والبلاد الشيخ عبد الله بن علوي الحداد وثم صاحب المشهد أبو علي بن حسن وعمر بن سداد بأحد أصحاب ورسولهم وبرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأخبارهم وعلومهم وأنفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة سمع وحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم
mata khususan ila roh. Amin. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تذكر لهم يرحمهم بدرجاتهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنتهم اللهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Majmu minggu kelima nih. Ya, tambahannya itu majmu halaman 26. 26. Benar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ya, Pak? Qala Rasulullah banyak tuh yang mana? Yang barisan kelima gitu. Barisan kelima dari atas. Iya. Barisan ketiga turun. 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jafa Yang kelima, yang kelima. yang kelima. Yang di Al-Jafa sudah kemarin. Iya betul. Berarti terakhir sampai yaitu mansa yang mudah di Allah Wala yajibu. bila sholati pada yajibu. Yajibu. Kita baca dulu nih, karena yang itu tuh baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Bihasbil mu'minin Bihasbil mu'minin. Bihasbil mu'minin Bihasbil mu'minin. Minasyaqai Minasyaqai. Wal khaybati Wal khaybati. An yasma'al Ayyasma'al. Mu'adzina Yurasibu Yusawibu Yusawibu. Ila salati Ila salati. Wala yujibuhu Wala yujibu. Wa qala Rasulullah Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana Inna syaitana Zi'bul insani Zi'bul insani. Nah, ada titiknya insan. Ada titiknya. Ntar bacanya isan. Isan. Insan manusia. Pakai titik non. Haji Abu. Boleh.
Inna syaitana likul insani kazibil ghanami yakhudhu syata al-qasiyata wa iyyakum wasyi'aba wa alaikum bil jama'ati wal amati bil masjidi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'an nida'a bukannya min ya, kalau jadi sama ini man siapa orang? Man sami'an nida'a fariqan sahihan malam yujib wala salata lahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun lam taqbal salatuhu Rabbi zidni ilma wa zidni wa ibarakati ulum bisaini amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lah orang ketemu kalau ketemu akan cari di makanya masih ada dari kemarin beda-beda soalnya di luar beda beda-beda. Ya motor mamat dulu sih. Lanjutan dari kemarin yaitu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jafa'u kullul jafa'i wal kufru wan nifaqu man sami'a munadiyallahi ila sholati fala yujibuhu. Sejahat-jahatnya kejahatan dari seluruh kejahatan dan kekufurannya orang kufur, wajibak dan kemunafikannya orang yang munafik. Siapa itu? Man, seseorang, sami'ah, yang mendengar munadiyallahi, panggilan Allah, yaitu apa? Panggilan Allah. Tapi apa? Ya, munadiyallahi ila sholati, yaitu tapi apa? Fala yujibuhu, yaitu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan panggilan sholat tadi itu. Berarti apa ya? Orang yang paling jahatnya kejahatan, kekufuran yang paling kufurnya orang yang melaksanakan kekufuran, dan munafiknya orang yang melaksanakan kemunafikan, yang punyanya hati kemunafikan, orang yang tadi itu. Ya, dia nggak sholat tapi didengar panggilan sholat. Itu berbeda. Malah ada lagi dengar azan langsung ambil bantal untuk sholat subuh misalnya subuh ada. Padahal itu kita nggak sadar ya, itu kita digerakin, dituntun oleh syaitan. Lanjutan yaitu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala berselawat alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihasbil mu'minin, cukuplah orang yang beriman, minasyaqai, daripada orang
mukmin itu cukup daripada ya kehancurannya, kelacurannya, kedurhakaannya, syaqa. Ya. Dibacanya minas syaqa. Wal khaybah. Cukuplah bagi orang yang beriman, yaitu apa? Khaybah. Ya, hidupnya gagal terus. Khaybah artinya fasilun, fasilun orang yang gagal, orang yang hampa hidupnya, ya. Nggak ada perbaikan hidupnya. Makin hari semakin hancur, semakin hari semakin habis hidupnya. Ya, nggak ada peningkatannya. Makanya dibilang orang yang hari ini ya, lebih baik dari hari kemarin itu orang beruntung. Kalau hari ini ya dengan hari yang kemarin sama aja masih dibilang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Gitu. Yang bagus gimana ya? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, khaybah itu orang yang gagal. Ya. Tiap hari yang dijumpainya kegagalan. Maka cukup bagi orang yang beriman daripada kelacuran kedurhakaan kepada Allah dan hidupnya hampa, ya, gagal aja. Pengen bisnis apa gagal aja. Ya, jadi maklar rumah gagal terus. Ya. Jadi maklar rumah gagal aja, maklar apalagi motor gagal aja kayak. Ya. Galatama gagal juga galatama. Nah, ada aja galatama lele kan. Gentakannya itu ya. Anyasma al-mu'adzina, bahwasannya itu orang yang tadi beriman yang tadi itu, ya, yang mana hidupnya gagal, ya, hidupnya penuh dengan kedurhakaan, yaitu anyasma al-mu'adzina, dia mendengar mu'adzina, orang yang azan, mu'adzin orang yang azan. Ketika yang mana dia itu ngucapin, ya, itu azan itu yusawibu. Apa itu? Yusawibu as-sholatu khairum minan naum. Berarti sholat azan subuh dari paginya dia udah gagal. Orang yang apa? Mendengar si muadzin mengucapkan yusawibu sholata, yaitu apa? As-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Fala yujibuhu, tapi setelah dia mendengar itu muadzin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, ya. Shadaqta wa bararta kan jawabannya. Ya, bukannya la haula wala quwata illa billah. Salah, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bukan minan naimin ya, entar minan naimin lagi, minan orang-orang tidur lagi. Shadaqta wa bararta wa ana dzalika minasy syahidin. Bukan minan naimin. Aku atas hal itu, maksudnya kan itu ucapan itu, aku termasuk orang-orang yang tidur. Jangan ya, jangan dirubah tuh bahasa minan naimin. Yang benar bukan apa? Syahidin. Daripada termasuk golongan orang-orang yang bersaksi. Benar itu. Sholat lebih baik daripada tidur. Bukan berarti tidur dulu baru sholat, biarpun kita begadang, ya. Waduh, karhim nih, ya kan? Dia tidur dulu. 15. Itu tarhim paling enak. Ya. Itu ibarat ya, setan, ya, makhluk-makhluk yang Allah ya, udah laknat itu untuk diberi kuasa sama Allah Ta'ala itu, ya, untuk goda manusia. Itu yang tadinya sholat Johor cuma berapa, tentaranya iblis itu cuma berapa. Ini kalau subuh semuanya dikerahin. Supaya apa? Enggak ada yang sholat subuh. Makanya kan iblis itu ya, makhluk yang sombong. Ya. Sombong kepada siapa? Yaitu kepada perintahnya Allah. Tapi dia tetap takut sama Allah Ta'ala. Kenapa dia sombong? Dia merasa di surga lebih dulu dibanding Nabi Adam. Kenapa ketika Nabi Adam orang baru dia disuruh sujud perintahnya Allah. Jadi dia itu menentang perintahnya Allah, tapi dia masih takut sama Allah. Contohnya, ya,
Misalnya ada orang baru di RT kita, kira-kira kita yang datengin dia, apa yang belaga deketin kita? Dia dong, ya kan? Belaga deketin kita, kasih lagi ngerokok bang, bener gak? Ya. Atau kita dulu sekolah deh, kita kakak kelas nih, kelas 3 SMP, yang kelas 1 SMP dikerjain gak? Kerjain. Gak mungkin yang kelas 3 SMP itu cium tangan sama anak yang baru kan? Anak yang kelas 1 suruh cium tangan sama anak kelas 3, ikutin yang namanya MOS dulu. Nah, iblis yang mau tunduk sama Nabi Adam, tapi dia takut sama Allah Ta'ala. Karena dia takut sama Allah Ta'ala, ya, akhirnya apa? Dia minta satu permintaan, apa ya? Ya Allah, berilah aku puasa. Dikasih sama Allah Ta'ala. Apa ya? Minta apa ya? Beri aku puasa sampai hari kiamat, aku godain keturunannya Nabi. Kalau dia ngelawan sama Allah Ta'ala, apa dikasih? Karena dia tetap nerima, ya kan? Nerima bahwasanya apa? Dia diusir dari surga. Ya, saya mau dikeluarin dari surga. Saya nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ya, tapi keturunannya si godain sampai hari kiamat. Kalau ada lagi manusia dia berani tentang Allah, ya kan? Dia nggak sholat, ini bukan iblis nih. Lebih dari iblis. Iblis itu gurunya malaikat. Malaikat berguru dengan iblis dulu, namanya Azazil. Ketika di surga. Nah, ketika diusir sama Allah Ta'ala, orang kalau maling ketahuan, ini ngerampok ketahuan di rumah orang, dikejar-kejar, kira-kira kekencing-kencing nggak? Itu berak-berak nggak tuh? Wah, nah iblis kekencing-kencing, nah tuh kencingnya jadi apa? Jadi sampurna. Jadi jisam. Itu ceritanya, begitu tuh, beneran itu. Jadilah yang namanya tembakau. Apa sih? Berhenti besok bener. Gak berhenti lah kok. Ani nggak marah kok yang masih doyan. Gratis, enggak? Gratis, enggak kurangin jam. Ani nggak Samsu. Udah tempir. Sama aja. Itu di samping ketakutannya diusir oleh Allah Ta'ala, ya, kencing-kencing. Jadilah itu namanya kalau dalam bahasa Arabnya asyijarah. Kalau dalam bahasa di itunya sigaret. Itu sigaret itu bahasa dari Arab, asyijarah. Sijarah itu tembakau. Asapnya namanya dukhon. Nanti datangnya hari kiamat keluar dukhon itu asap yang menggumpal. Orang mau merokok menggumpal gak asap? Malah bisa. Nah, nanti datangnya hari kiamat itu keluar dukhon dari mana? Dari negeri Aden. Tahu Aden nggak? Bang Odin, tahu negeri Aden nggak? Tahu nggak Aden? Lihat. Budak ini dia. Kagak tinggal di lama nggak? Lihat. Anak buahnya ini. Ya, apa yang negeri Aden nggak tahu? Negeri Aden yang adanya di mana? Hadramut Yaman. Itu nanti keluar itu asap dukhon itu dari situ. Yang mana menyelimuti seluruh alam, segala penjuru dunia. Yang mana penjuru dunia itu makhluk-makhluknya ngirup tuh dukhon. Ini kita dukhon nih, ngirup dukhon. Bukan dukhon rokok itu, bukan dukhon gitu. Siapa orang baik dia ngirup itu dukhon mati seperti itu. Ada mati seminggu kemudian, sebulan kemudian. Yang jahat, yang Allah takdirin sampai hari kiamat dia terus tetap. Makanya ntar pas kita lihat pun ada kabut nih. Cari ya. Kabut nih kan, kok aneh gak mati-mati kan kemudian. Nah, berarti dia apa ya? Jahat. Kekal dia kan. Cuman gak mau kan kemudian. Mau sekarang apa mau besok nih? Nah, makanya kalau orangnya nanti ketika datangnya hari kiamat udah gak ada habat, gak ada. Turunan Rasul udah gak ada dah. Ya, yang gak ada apa lagi? Orang-orang soleh udah gak ada. Kayak orang mau ambrukin rumah yang bagus diambilin dulu kan? Nah, begitu juga Allah pengen ambrukin nih dunia nih. Yang cakep-cakep, yang baik-baik diambilin dulu. Di buruan mati, jangan sampai dia ngerasain.
Nah, orang yang datangnya hari kiamat yang ngerasain berarti udah nggak ada yang beriman. Nggak ada udah yang muterin itu ada apa aja. Kamu udah nggak ada. Nah, keluarnya itu dukhon dari negeri yang namanya Yaman Al-Aden. Waduh, kalau sampai Bang Bung Roma tahu repot. Lagi dia ngomong kan, masa iya sih? Iya. Ini orang ngirup dukhon bisa mati ya. Orang udah ada ini kok. Ya. Tabunan aja mati ya. Iya, coba kita rumah kebakaran kita masuk ngirup tuh itu kan tabunan mati. Jangan jauh-jauh, waktu itu zamannya orang yang jualan cincin apa? Iya, dalam mobil. Yang di dalam mobil dia masang apa itu? Obat nyamuk. Mati kan? Mati sekeluarga. Apalagi yang ini ada yang Allah keluarin. Mudah-mudahan kita nggak ngerasain yang namanya yang selama ini yang pada dukhon nggak apa-apa. Jadi udah tahu oh iya. Latihan. Udah Kaget. Tarik yang dalam. Yang orang punya review tuh. Sedang tuh film. Ya, jadi cukuplah bagi orang yang beriman daripada kedurhakaannya dia kepada Allah, hidupnya hampa, ya, hidupnya gagal, yaitu dia mendengar azan, ya, ketika ya as-salatu khairun minan naum, ya, fala yujibu dengan laksanain itu. Padahal udah dikasih tahu sholat lebih baik daripada tidur. Waqala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, Inna syaitana likul insani. Sesungguhnya syaitan, ya, zikun itu serigala, ya, pemangsa. Pemangsanya siapa itu syaitan? Pemangsanya manusia. Serigalanya manusia syaitan. Siapa ya dia itu manusia? Ya, rekam sama dia, deketin. Bukannya dia diapain orang kesurupan, bukan ya, orang kesurupan itu bukan. Dia ganggunya apa ya? Kalau setan itu dia mengganggu manusia, ya, dia nggak bisa diganggu melalui ketawaduannya, diganggu dengan apa ya? Kesombongan. Makanya orang kalau melebihi kepintarannya daripada gurunya, nah udah kena. Iblis itu gurunya malaikat aja dia ilmunya kan dahsyat berarti. Ini melebihi daripada iblis. Merasa lebih bin. Katibil gonami sebagaimana ya zikul insani itu seperti serigalanya yaitu si kambing. Serigala ngeliat kambing, rekam sama dia. Lagi ya dilapar, ditangkap. Ya khusus syata kosia yang mana itu zibu itu serigala ya dia bakalan menterkam mengambil ya kambing yang sendirian kosia ini syata itu sate dari bahasa ini syata ini sate nih ya. Sate itu kambing daging kambing sate daging kambing ya. Makanya orang Indonesia pinter-pinter dulu deh. Apa ini namanya? Sate tulisnya. Anta ente. Ya kan? Anak aneh. Ini sate benar. Ya, daging kambing yang dimasak namanya sate. Karena dari kata apa? Sate itu kambing. Cakep ya orang dulu bisa. Dulu namanya Rojali diganti jadi Gozali. Orang dulu gitu tuh minta nama ulama, dinamain sendiri nggak bagus, nama Rojali kan artinya diganti menjadi Gozali. Nama Mukroni diganti jadi Gufroni. Dulu banyak yang pada minta nama, orang tuanya namanya siapa nih? Mukron itu makarnya Allah Ta'ala. Mukron, orang yang selalu berbuat makar. Makar apa ya makar? Buat kerusuhan. Ganti jangan ada gak bagus artinya kata saya dua. Ganti apa ya? Gufron. Pengaku. Siapa makanya? Sekarang nama keren banget.
ini nama-nama Islam. Dulu nama cuma 1, 2 ya, sekarang mah 3, 4, panjang banget. Mending dia mau keluar negeri bikin apa ya? Paspor ya kan, kalau keluar negeri itu apa ya? 3 nama ya kan. Kalau dulu kan susah namanya, Ahmad, bapaknya, kakeknya di bawah. Gitu. Ahmad, Zain, Abdurrahman misalnya. Mesti 3 di namanya. Sekarang nama 3, 4 dulu. Fa iyyakum wasyi'abah, maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian. Wasyi'abah, kalian itu saling berkotak-kotak, berkelompok-kelompok. Hati-hati tuh. Ya, jangan gitu berkelompok-kelompok ibadah, berkelompok-kelompok. Ini namun imamnya dia nih, ini nggak kelompokannya nih. Kita bikin lagi imam. No, si imam lagi imam 1 belum beres, dibikin lagi imam. Yang sono walat dolin diucapin amin. Yang ono baca surah pendek ini walat dolin amin juga yang sono. Bingung nggak? Bingung. Yang sono takbir Allahu Akbar ini belum kan diikut-ikutan ruku akhirnya. Yang ini Allahu Akbar dia akhirnya bangun juga akhirnya. Dia sujud dikiranya. Jangan ya. Jangan berkotak-kotak. Kecuali imamnya beda ali. Imamnya nggak pakai doa kunut ya ikutin karena bukan bermazhab Syafi'i. Kalau sudah terlanjur gimana bro? Ya, Kita dalam perjalanan kalau kita nggak tahu kok kita itu imam mazhab. Ya ini lagi, mutmarid bikin lagi sendirian kan. Karena kalau Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i, ya dia sengaja nggak sengaja harus sujud sawi. Bagaimana kalau misalnya imamnya yang pakai kunut, yang belakangnya nggak pakai kunut? Ya. Orang pada kunut dia diam aja. Ya. Sedangkan syarat berjamaah apapun yang terjadi ada si imam, yang dilakukan oleh si imam harus ikutin. Berarti apa? Gagal dia jadi makmum. Nggak kegajar kayak gitu. Mana dia diem aja. Banyak sini juga banyak kan. Cari ya, kita ikutin orang-orang tua kita yang dulu ngelaksanain kunut. Di balik kunut ada apa ya di situ? Doanya itu yang cakep. Yang mana ada doa yang secakep itu Allahumma hadina gimana? Minta dikasih petunjuk hidayah bagi orang-orang yang kau telah beri. Makanya orang yang nggak pakai kunut begini, pada lain kencing, semua kencing suci. Biasa-biasanya kan. Paling baru dia. Biasa-biasanya kan. Bentar ada kirimin ke. Iya, mungkin banyak. Dari kirim ke bro. Iya, dia hampir ngikut itu. Suci kan. Yang kencing otak boleh diminum. Odin. Ya. Enggak minum. Dikasih kencing otak bro. Paling mabok kan. Bang Isna, itu dia Jalan kasih, Bang. mundur. Kencing babi, kencing anjing suci. Coba. Kemudian tidak. Lu lempar ke mulut. Bisa juga buka kartu itu. Ajar itu. Dia itu bahasa orang anjing. Bisa begitu orang. Ya kan? Bisa. Itu orang udah bilang Dobrak. sesat. Apa orang gila kan gitu. Orang gila itu kan orang tersesat. Nah orang gila nggak tahu jalan balik ke rumah, nggak tahu orang gila. Makanya orang kayak gitu sesat begitu dikatakan seperti orang gila. Masa kencing suci coba. Berarti kita kalau lagi sholat kencing suci, haus langsung aja. Apa kita bawa gelas yuk, aqua ini ada segini ya. Enggak beli air mineral. Jadi nggak usah beli air mineral lagi kan. Dari kita kembali ke kita. Kayak lele apa ya, lele ini kan jamban ya kan. Orang pada buang air di jamban ya kan, dia makan itu lele. Buang air lagi, ngasih ke lele lagi tuh potongannya dia. Dari kita kembali ke kita untuk kita. Ya, lele. Lele empang jangan makan lele empang. Lele. Orang Orang kan, ya kan jambannya di mana, Pak Rolim? Coba Pak Rolim. Jambannya di luar kan? Di luar ya, Pak. Di empang. Berobotin dimakan. Ada ikannya. Udah gitu dipancing kan ini.
Ayo tuh dulu digoreng. Banyak baru ya. Di daerah masih pakai helikopter. Dayang gitu masih masih SD tuh hati-hati aja orang kok zaman Kayak helikopter. Jadi ini nggak mau pakai pelet. Mahal. Mahal. Ada vitamin. Iya, vitaminnya emang tinggi sih di kita. Kayak ngomongin sehat tuh. Waalaikum bil jamaah. Wajib atas kalian dengan berjamaah. Makanya jangan kita ngotak-ngotak ya, atau berkelompok. Kita berjamaah bareng-bareng. Waalaikum bil jamaah wal amah. Wajib atas diri kalian ya, berjamaah bareng-bareng. Amah berbaur bersama-sama. Ya. Jangan sendirian aja gitu ya. Sholat sendirian. Ntar apa ya? Zibu. Zibu itu yang tadi ya. Zibul insan yaitu syaitan. Takutnya kita diterkam. Serigala. Diterkam syaitan. Apa ya? Kita sendirian diganggu. Iya. Gitu. Coba orang rame-rame. Takut segerombolan ya. Kerbau pengen dimangsa sama si singa. Takut orang rame-rame. Takut ditangkap. Coba kau sendirian habis. Habis. Fil masjid ya, di dalam masjid. Berjamaah ya, di dalam masjid, musola. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis banyak banget ini kita. Man sami'an nida, siapa orang yang mendengar panggilan ya, untuk sholat ya, azan farigon sahihan. Dia dalam keadaan jon-jon. Bahasa Betawi apa ya? Pernyakat, jon-jon, pernyakat. Jon-jon apa ya jon-jon? Senang, santai, santai banget ya. Nyender. Kopi kan. Dengar deh Bang Yaka. Mau ke barang santai. Lagi ngopi nanggung. Namanya farigon sahihan, lagi keadaan jon-jon dia. Enggak dalam keadaan sibuk. Enggak dalam keadaan kita lagi repot gitu ya. Padahal apa dia ngambil baju, dia ambil wudhu, dia bisa jalan. Dia bisa melaksanakan sholat. Nggak kayak kita lagi dalam mobil macet atau motor dengar azan, ya, nggak bisa kita langsung mikir, ya, gelar sejadah di pinggir tol ya, yang ada bisa Sambel. Aduh, yang nabrak ambulan lagi, sekalian katanya. Falam yujib, dia tidak melaksanakan panggilan yang tadi, fala sholat lahu. Maka tidak ada ya, dikatakan sholat bagi dia ini dengerin nih azan tapi diconjol ya. Dia dalam keadaan waktu yang luang setelah dia udah enak-enakan ya kan dia ngelaksanain sejam berikutnya misalnya nggak dikatakan sholat nggak diganjar sholat karena dalam keadaan berjalan di sana beda dengan kita lagi ngaji nih ya kan. Kita ngaji nih, contohnya azan yang masjid sini nih misalnya. Ya 10 menit kemudian kita sholat. Kita dalam keadaan untuk ilmu bukan lagi dalam keadaan Ngobrol. santai, canda gurau. Enggak dikatakan kalau kita seperti itu. Karena kita lagi mengambil ilmu di sini. Yang mana fardhun, bukannya fardun lagi ilmu itu, fardhun. Nuntut ilmu itu fardhun sangat wajib. Kalau fardun wajib, fardhun sangat wajib. Itu isim mubalaghah yang sangat. Alimun yang alim, yang berilmu. Ada lagi alimun pakai ya. Sangat alim. Rahimun penyayang. Rahimun Allahu Rahim. Ya kan pakai ya kan? Sangat. Enggak rohnya panjang. Sangat penyayang. Yang makanya dibilangnya maha penyayang, maha melebihi. Waqala Rasulullah SAW man sami'a nida, siapa orang ya yang mendengar panggilan untuk sholat falam yamna'hu ya minat tibahi udrun ya, tidak dapat mencegah dia daripada satu uzur itu halangan. Minat tibai daripada mengikuti untuk itu panggilan tadi. Tidak ada nih yang menahan dia. Ya, misalnya apa yang tadi ada bilang kita lagi enggak ya,
lagi nggak dalam keadaan apa-apa, nggak ada uzur apa-apa, kita bisa tuh melaksanakan ngikutin itu sholat. Ya nggak ada yang menahan diri kita deh. Ya. Kalau tidur ya kita ketahan sampai tidur. Ya, yang dosa siapa? Yang bangun. Yang bangun ngerjain kita di tidur. Iya, yang dosa kita mah tidur deh. Azan, ya kan? Johor lewat, asar lewat. Nggak jadi dosa. Pingsan. Kekenyangan, kekuli. Ya kan tidur deh. Yang bangun didiemin nih kita sama yang orang rumah. Yang dosa siapa? Yang bangun diri itu, yang nggak tidur. Kenapa nggak bangun? Dia nggak tidur. Kalau dibangunin nggak bangun? Kalau ngebangunin begini Pak, kalau ngebangunin orang, bangunin terus sampai dia bisa ngejawab omongan kita. Kalau dia udah bisa ngejawab omongan kita berarti apa? Sadar. Tapi kalau bulan bangun, bangun, dia cuma gitu ya. Kayak aneh dibangun sama bini aneh, besar-besar aja ya. Ibadah ya. Kita tutup lagi, bangun. Nah, ntar ketika dia udah ngebangunin kita udah jawab, iya. Berarti apa? Sadar. Ditinggalin tuh kita, lewat subuh nih misalnya, nggak dosa deh. Karena kita udah jawab. Kecuali kita baru, ya kan, dosa-dosa lagi, ya kan. Tapi ngalamin saat itu. Ngalamin. Iya, nah itu tidur itu memang saking parahnya ngantuk itu dari pagi sampai maghrib. Baru bangun. Katanya dibangunin. Dua asal bangun. Karena saya itu hampir 2 hari 2 malam nggak tidur. Oh Jadinya. Iya. Balasnya. Nah itu. Ancam jadinya. Habis sholat subuh langsung. Tapi dijawab nggak? Ya nggak tahu, saya Oh nggak iya, tahu. berarti. Usman bangunin Nggak kali. tahu, saya bilang kok nggak Berarti dibangunin. belum Bangunin pernah. bukan Usman, Pak. Belum sadar. Masa kalau udah tidur? Mestinya sadari dulu sampai Bapak ngejar. Apa dijawab atau kita tarik dia bangunin. Lindur Kan orang kalau dibangunin ditarik itu disiram. bangun. Kalau nyiram udin gitu. Siram Saya sampai itu sama almarhum ini bapaknya Usman. Kok nggak dibangunin sebelah duhur asar gitu kan? Apa jawabannya? Udah bangun. Dibangunin katanya. Udah satu udah jawab. Kata dia belum. Orang nggak bangun katanya gitu. Oh, nggak apa dia tetap. Mestinya sampai bisa jawab. Kalau menjawab sadar, yang ngebangunin nggak dosa. Tapi kalau misalnya belum jawab sadar kesadaran kita masih tanggung jawab dia. Ada satu-satunya cara guyur ya. Ya, bangunin. Kan orang tidur ya, dibangunin kan deh melek. Punya boneka nggak dulu? Kalau dia ditidurin matanya merem. Iya. Dibangunin, sama kayak kita. Pengalaman. Nah, kalau anak kita nih bangun nih, dia bawa ke kamar mandi, kok nggak ada suaranya? Gedor. Kenapa? Dia tidur. Di kamar mandi. Di kamar mandi kayak anak-anak. Tidur di tempat yang hidran duduk apa? WC duduk tidur deh. Kagak bunyi inian ya. Nah itu mesti dibangunin tuh, bahaya itu. Sengaja nggak kelar-kelar. Kalau anak ya. Kalau suami mah masih kayak begitu, aduh. Sampai malu-maluin ya, apalagi pengantin baru. Kalau pengantin baru jaga image banget tuh. Subuh, pagi-pagi banget ya. Ini Pak Isra ya. Nanti jam 3 aja Pak subuh. Iya. Gua jadi terus. Nahi uzrun. Ya, siapa yang mendengar panggilan dia satu uzur, satu halangan, minat tibai. Artinya gitu tuh, daripada mengikuti itu panggilan. Lam tuqbal sholatu, maka tidak. Sebab apa? Tidak ada yang nyegah dia dalam melaksanakan sholat. Kecuali kita nih lagi tercegah nih lagi apa nih? Menuntut ilmu. Makanya orang itu rukun Islam itu, ya kan? Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat dulu tuh orang pengen masuk Islam. Kalau kita kan keluar dari rahim orang Islam, nggak syahadat yang itu. Syahadat itu orang yang di luar Islam. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua apa? Rukun Islam. Iqamus shalah. Habis kita Islam, ya, kita tuh jangan langsung sholat karena nggak ada ilmu sholat.
Sholat. Mesti apa? Nuntut ilmu. Ilmu yang lebih penting. Diganjar gak orang yang belum punya ilmu dia ngerjain sholat? Ganjar. Rugi gitu. Makanya kalau misalnya orang yang masuk Islam diajarin dulu tuh sholat. Biarin dia gak sholat. Kenapa? Itu ada orang apa? Keringanan. Ya. Keringanan tuh. Ya, keringanan untuk apa? Dia untuk belajar ilmu sholat. Dia masih ninggalin sholat karena belum ada ilmu. Orang yang belum ada ilmunya tidak dihukumi. Nih kayak kita nih, nggak tahu makan daging babi, nggak tahu, orang nggak pernah tahu, udah makan, dosa nggak? Enggak. Karena belum tahu hukum. Sekarang udah tahu nih makan daging babi, haram, kita makan, dihukumin nggak? Gitu. Maka kayak kita nih, ya, kita bandingin istri kita dengan orang yang mahram kita. Aduh, ente mulut ente kayak ibu aneh. Hukumnya tuh zihar, yang pernah kasih tahu tuh. Nah dulu kita belum belajar tuh, belum tahu yang sering gitu juga. Gitu ya misalnya nih. Ada belum tahu hukumnya, nggak jadi tuh dosa. Tapi sekarang kakak udah tahu kalau ada ngomong begitu, hukumnya zihar. Aneh jimain, zina. Nunggu apa ya? Nunggu puasa. Kerjain tuh puasa. Gak nyanggup puasa ngasih makan orang nggak 2 orang. Ya sekaligus. Iya. Karena aparatnya yang ngerjain orang keparat ya. Dengan memakai zihar, hati-hati tuh. Ya, kita ngebandingin, nyamain ya istri kita sama yang mahram. Ibu kita, saudara perempuannya. Hati-hati tuh. Mata nanti kayak saudara perempuan hukumnya zihar, nggak boleh dijimain pada saat itu ngomong begitu. Tunggu apa ya? Tunggu ente ngerjain puasa. Kalau kita yang dulu belum tahu, nggak masalah, nggak dihukum, nggak dihukum. Ya, wallah alam bisawab. Rabbi zidni ilman. Tanda itu, Bang Roem, tanda itu. La tuqbal sholat tidak diterima sholatnya dia. Karena apa? Nggak ada yang menahan dia, nggak ada uzur, tinggal sholat, nggak dikerjain tuh. Ini aneh. Nggak dikerjain habis itu la tuqbal, nggak diterima sholat. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba wa awsir kulla awba wastur lana awrati wa amin irqawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sarir wa kulli الصحبة والمسلمين أجمعين ربي أسأل فضلا وجودا ما منا بالمصطفى رسولنا في كل سر صلى وسلم ربي عليه عند ربي والآل والأصحاب ولا لقصد صحبه والحمد لله بالفضل والثناء الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti maaf, kita baca Isa ada undangan itu. Tahlilan. Insya Allah. Ada sempat.